بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرنے لگا ہوں جس واقعے سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی اور اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت سی وضاحتیں پیش کی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، جب میں تمہیں سجدے کا حکم دوں تو سب نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں کہاں چلا گیا؟ وہ کب شامل ہوا؟ کیا وہ شامل بھی تھا کہ نہیں شامل تھا؟ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یعنی فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس کا تو ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن جب اس کا فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کیا اس حکم میں شامل تھا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، تم نے حکم تو صرف فرشتوں کو دیا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے جس کی وضاحت کرنی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں شامل تھا، حکم میں شامل تھا، تو کیسے شامل تھا؟ یہ تو یقینی بات ہے نا کہ حکم میں شامل تھا، جبھی تو اس نے تسلیم بھی کیا، اور سجدہ نہ کرنے کا جو جواب دیا تھا اس میں یہ بات نہیں کہی۔ اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ ابلیس فرشتوں میں کیسے شامل ہوا۔ ایک صاحب نے مثال دی کہ ایک جماعت میں 30 سے 40 لڑکے ہیں اور ان میں ایک لڑکی ہے۔ جب استاد آیا تو اس نے کہا، لڑکوں کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی بھی کھڑی ہو گئی، لیکن استاد نے لڑکی سے نہیں کہا تھا، صرف لڑکوں سے کہا تھا، لڑکوں کھڑے ہو جاؤ، جس میں وہ لڑکی بھی شامل تھی۔ اسی طرح ابلیس اگرچہ جنوں میں تھا لیکن وہ وہاں موجود تھا، تو اس لیے وہ حکم میں شامل ہو گیا، لیکن یہ مثال درست نہیں ہے۔ یہ ان صاحب کی مثال اس معاملے کا احاطہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جنات کی تخلیق آدم سے پہلے کی ہے، آدم کی تخلیق بعد کی ہے۔ جب جنوں کی تخلیق آدم سے پہلے کی ہے تو وہ رہتے کہاں تھے؟ آسمانوں پر رہتے تھے یا زمین پر رہتے تھے؟ اگر زمین پر رہتے تھے تو ابلیس کا وہاں فرشتوں میں کیا کام تھا؟ جیسے وہ لڑکی اگر تعلیم حاصل کرتی، اس جماعت میں شامل ہوگی، تو پھر جا کے وہ اس کے حکم تحت آئے گی۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں شامل کیسے ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات اور، جس وقت ابلیس موجود تھا، جنات کی تخلیق تھی، اس وقت شریعت موجود ہی نہیں تھی۔ شریعت کا وجود آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور زمین پر آنے کے بعد ہوا۔ شیطان یا ابلیس نے جو بھی عبادت کی، جو بھی کام کیا، اس وقت شریعت موجود ہی نہیں تھی۔
फरिश्तों के बाद भी शरीयत मौजूद नहीं थी, क्योंकि शरीयत तो आदम के वक्त पे नाज़िल हुई ना, आदम से इसका सिलसिला शुरू हुआ। अब देखना यह है कि अगर वो पूरे के पूरे जिन्नात, उनकी पूरी की पूरी 9 जिन्नात की वो आसमानों में रहती थी, तो देखना यह है कि ये बात सही है। ये बात इसलिए सही नहीं है कि फरिश्तों का मादा तख्लीक और है, जिन्नात का मादा तख्लीक और है, लिहाजा वो दोनों एक से माहौल में नहीं रह सकते, उन्हें अलग अलग माहौल की जरूरत थी। जैसा कि सूरत जिन में भी है कि ये जिन्नात जमीन पर रहते थे और बातें सुनने के लिए आसमानों की तरफ जाया करते थे, जिस पर बाद में पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ सवाल ये है कि अगर इब्लीस जिन्नात में से था तो फरिश्तों में कैसे शामिल हुआ। जैसे वो लड़की स्कूल गई, पढ़ा, उसने जमात में शामिल हुई, फिर वो हुक्म में शामिल हुई। इसलिए जो मिसाल उन साहब ने दी थी इब्लीस को फरिश्तों में शामिल करने की, वो ठीक नहीं है। अगर वो समझते हैं कि वो ठीक है तो उन्हें इसकी दोबारा वजाहत करनी चाहिए, ताकि आम लोगों को इस बात की समझ आ सके। इंशाअल्लाह ताला इस बात की मैं वजाहत करूंगा कि वो इब्लीस फरिश्तों में कैसे शामिल हुआ, या वो उनके साथ कैसे क्यों रहा था, इसकी ज़रूरत क्या थी। ये सब चीज़ें अगली वीडियो में मैं बयान करूंगा, आपके सामने दलील के साथ रखूंगा। क्या इर्तिका तमाम मखलूकात में मौजूद है? फरिश्तों में इर्तिका नहीं है। फरिश्तों की तख्लीक जिस हाल पे हुई, जिस तरह हुई, वो उसी हाल में मौजूद रहते हैं। लेकिन क्योंकि जिन्नात और इंसान, इन पर शरीयत का इतलाक है, लिहाजा इनका इर्तिका भी है। इन्होंने अपने मदारज में इजाफा भी करना है, अपने मकामात भी तय करने हैं। जैसा कि कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो मेहनत करेगा हम उसकी मेहनत का पूरा पूरा हक अदा करेंगे और उसके मुरातब में इजाफा करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि जैसी दलील उन साहिब ने दी है, ऐसी दलीलों से हम दीन की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इत्कादात को मजबूत करने की एक गलत सी कोशिश करते हैं। किसी भी मसले के लिए एक दलील काते होती है जो उस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर देती है, लेकिन दलील काते होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मशहूर मसला है और बहुत सारे इस पर बातें होती हैं, इतराज़ात होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे ये अल्फाज उन साहब तक पहुँच जाएं तो वो इसकी वजाहत ज़रूर करेंगे। अगर मेरे दोस्तों में से कोई और ये वीडियो देखे तो उसके लिए भी ये उसे चाहिए कि किसी तरीके से वो उन साहब को ये वीडियो पहुँचा दे, जो मैंने इतराज़ उठाए हैं वो उनके सामने बयान कर दें। नाम मैं नहीं ले रहा, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अगर मैं नाम लूँ तो मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं होगी। अब जब ये बात होगी तो उन साहब को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये क्या कहा था, और हो सकता है वो इस तरह अपनी उस दलील पर दोबारा गौर कर लें और जो सही बात है वो बयान कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। खुदा हाफिज़।